ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس وقت ایک اور اہم ترین عنوان پر موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع اس وقت عام زبانوں پر بھی جاری ہے، اور وہ ہے بہار کے انتخابات۔ سوال یہ ہے ناظرین گرامی کہ بہار کے اس انتخابات کے نتائج پر کیا مودی کا وقار داؤ پر لگا ہوا ہے؟ اس طرح کی چیزیں لکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے تبصرے کیے ہیں۔ جناب افتخار گیلانی صاحب نے بھی اس پر بہت زیادہ تبصرہ کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کے تیسرے بڑے صوبے بہار میں 2 مرحلوں پر محیط ریاستی اسمبلی کی 243 نشستوں کے لیے انتخابات کا عمل جاری ہے۔ ووٹنگ 6 اور 11 نومبر کو ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو۔ ویسے تو ہندوستان میں ہر سال کسی نہ کسی صوبے کے لیے الیکشن ہوتا ہی رہتا ہے، مگر سیاسی شعور کے لحاظ سے خاص اہم ریاست بہار کے انتخابات وزیر اعظم نریندر مودی کی بقا کے لیے اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ وہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی نے اس صوبے میں اب خاصے پاؤں پھیلائے ہیں، پھر بھی یہ ابھی تک سوشلسٹ سیاست کا آخری قلعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ 2 سوشلسٹ پارٹیاں راشٹریہ جنتا دل اور جنتا دل یونائٹڈ ابھی بھی اس صوبے کی سیاست پر حاوی ہیں۔ بہار کے واسیوں کی سیاسی شعور اور مزاحمتی مزاج کی وجہ سے ہی شاید مہاتما گاندھی نے جنوبی افریقہ سے واپسی کے بعد 1917 میں اسی صوبے کے چمپارن ضلع سے برطانوی اقدار کو للکارنے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اسی طرح 70 کی دہائی میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کی مطلق العنانی کے خلاف سوشلسٹ لیڈر جے پرکاش نارائن نے اس صوبے میں طلباء کی ایجیٹیشن کی قیادت کی تھی۔ اس ایجیٹیشن کی کوکھ سے موجودہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار، سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو، آنجہانی رام ولاس پاسوان سمیت انگنت سیاسی قدآور شخصیتوں نے جنم لیا۔ گویا کہ گجرات، مہاراشٹرا یا جنوبی ریاست کے برعکس بہار وسائل کے اعتبار سے غریب ہے، مگر اس کی سیاست میں ایک رومانیت ہے۔ چنانچہ سیاسی جماعتوں کے لیے اس صوبے پر کنٹرول حاصل کرنا وقار کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس صوبہ ذات پات کی سیاست کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماضی میں اس صوبے کے انتخابات کو کور کرنے کے لیے جب کسی دیہات میں جانا ہوتا تھا تو پہلا سوال لوگ ذات کے بارے میں پوچھتے تھے، کون ذات ہو؟ جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ بھی کشمیر سے، تب وہ کھل کر بات کرنا شروع کرتے تھے۔ موجودہ انتخابات کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار ووٹنگ ریاست کی ذات پات کی مردم شماری کے بعد ہو رہی ہے۔ ذات پات کی مردم شماری 2022 میں مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے اعداد و شمار نے برسوں سے قائم سماجی ڈھانچے کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے مطابق انتہائی پسماندہ طبقات ریاست کی سب سے بڑی آبادی ہیں، ان کا حصہ 36% ہے، جس میں 112 ذیلی ذاتیں شامل ہیں۔ پسماندہ طبقات وہ بھی 27%، دلت و قبائل برادریاں تقریباً 21% ہیں، یعنی 80% آبادی وہ ہے جو تاریخی طور پر اقتدار کے مراکز سے باہر رکھی گئی ہے۔ فرنٹ لائن میگزین کے سیاسی مدیر آنند مشرا کے مطابق یہ مردم شماری ووٹ بینک کی سیاست سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، اور اس نے سماجی شعور کو بیدار کر دیا ہے۔ جب ذاتیں اپنے عادات جان لیتی ہیں تو ان کی خاموشی طاقت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اس بار ہر برادری، ہر طبقہ اپنے آبادی کے تناسب سے حصہ داری مانگ رہا ہے۔ 1990 میں لالو پرساد یادو نے منڈل کمیشن کے نفاذ کے بعد ریاست کے اقتدار کی بنیاد بدل دی تھی۔ ان کا نعرہ تھا، جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصہ داری۔ لالو نے یادو، مسلمان اور پسماندہ طبقات کو اقتدار کی مرکزی دھارے میں لا کھڑا کر دیا۔ گویا کہ ان کی سیاست نے سماجی انصاف کو جمہوری جذبے کے ساتھ جوڑ دیا، مگر چونکہ ذات پات کی مردم شماری ہو نہیں رہی تھی، اس لیے بس اندازوں سے ہی اعداد و شمار ترتیب دیے جا رہے تھے۔ لالو یادو نے سیاست کے دھارے کو تو بدل دیا، مگر وقت کے ساتھ جنگل راج یعنی لا قانونیت اور بدعنوانی کا دور شروع ہوا، اور ان کی مقبولیت کم ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب نتیش کمار نے ترقی اور نظم و نسق یعنی سشاسن کا نیا نعرہ دیا۔ انہوں نے بہار کو بدعنوانی سے نکالنے، خواتین کو بااختیار بنانے اور نظم و نسق قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہندوستان میں گجرات کے بعد بہار دوسری ریاست ہے جہاں مکمل شراب بندی عائد کی گئی۔ پنچایتوں میں خواتین کے لیے 50% ریزرویشن، اسکولوں میں لڑکیوں کے لیے اسکالرشپ،
یہ سب ان کے सुशासन के सुतून थे, लेकिन 2020 के बाद हालात बदले, तरक्की का वादा पुराना लगने लगा, आवाम के सवाल अब बदल गए. नीतीश कुमार सियासी पाले भी बदलने लगे. कभी लालू प्रसाद के फर्जंद तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाते हैं, तो कभी बीजेपी की गोद में बैठकर उनसे हिमायत लेकर हुकूमत साजी करते हैं. इन्हीं दावपेचों से 9 बार वजीर आला रहने वाले नीतीश कुमार अब अपनी जिंदगी के नाजुक मोड़ पर हैं. वो इस वक्त बीजेपी की ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद के रुकन हैं, मगर बीजेपी उनके साथ रहते हुए उनके असर को कम करने की पॉलिसी पर चल रही है. वो अब अपने बलबूते पर उस अहम सूबे में हुकूमत साजी करना चाहती है. सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक बीजेपी गोया कि नीतीश के सहारे वोट हासिल करना चाहती है, मगर नताइज के बाद उनको किनारे करने की इम्कानात भी ढूंढ रही है. जिस तरह उसने महाराष्ट्र में शिवसेना के सहारे वोट तो लिए, मगर फिर उनको दूध में मक्खी की तरह क़यादत से बाहर निकाल दिया. बीजेपी चूंकि तारीखी तौर पर ऊंची जात की पार्टी रही है, इसलिए वो जात पात की सियासत से परहेज करती रही है. मगर अब हालात बदल चुके हैं. हिंदू इत्तेहाद के नारे के साथ साथ बीजेपी ने जातों को अपने बयानी में समो लिया है. वो अब जात पात को मिटाने की नहीं, बल्कि उसको अपने हक में इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर गामजन है. पार्टी ने बिहार के एक साबिक वज़ीर आला अंजहानी कर्पूरी ठाकर को आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न देकर ईबीसी तबके में रसाई हासिल करने की कोशिश की है. इस तबके के लिए कर्ज माफी और देही रोजगार प्रोग्रामों में तरजीही हिस्सा देकर वो इस तबके में एक तरह की सरमायाकारी कर रही है. दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद, जिसको अजीम इत्तेहाद या महागठबंधन कहते हैं, जाहिरी तौर पर जात पात की बेदारी का सबसे फितरी वारिस था, मगर अंदर से इस इत्तेहाद की बुनियादें कमजोर हो चुकी हैं. हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का फायदा उठाने की उसकी कोशिशें नशिस्तों की तकसीम की लड़ाई में दब गई है. लगता है कि इसके पास वोटर है मगर विजन नहीं. इस इत्तेहाद की कलीदी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक मुस्लिम और यादव यानी एमवाई रहा है. इसके लीडर तेजस्वी यादव अगरचे पुरआज़म दिखाई देते हैं, मगर पुराने यादव लीडरान की नौजवान क़यादत पर खुलेआम एतमाद नहीं करते. चूंकि उनके वोट बैंक में मोदी ने भी सेंध लगाई है, इसलिए वो भी अब दलितों और ईबीसी तबकात के उम्मीदवार खड़े करके वोट बैंक की भरपाई करना चाहते हैं. कांग्रेस जो पिछले 3 इंतखाबात में महागठबंधन की कमजोर कड़ी समझी जाती थी, इस बार कदरे जारह दिखाई दे रही है, मगर उसकी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की चाहत ही उसको डुबोने का सामान कर सकती है. तस्याकारों के मुताबिक कांग्रेस नजरियाती तौर पर बेदार जरूर हुई है, मगर तंजीमी सतह पर अब भी सुस्त है. बिहार की जमीन पर लड़ाई बयानिया से ज्यादा नेटवर्क से लड़ी जाती है. इस मैदान में बीजेपी सबसे मजबूत है. बिहार में मुसलमान आबादी का 17.7% है, मगर उनकी नुमाइंदगी असेंबली में 8% से भी कम रही है. इन इंतखाबात में बीजेपी ने किसी मुसलमान उम्मीदवार को नामजद नहीं किया, जबकि उसके पास साबिक मरकजी वजीर शहनवाज हुसैन की सूरत में एक मजबूत उम्मीदवार मौजूद था. कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने सिर्फ 4 मुसलमानों को विकेट दिए. कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज के अजला में 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं. एहसास अब मुसलमानों को घर करता जा रहा है कि वो सिर्फ गिनती में है या क़यादत में नहीं. इसी खला को हैदराबाद के मेंबर पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एक नई जमात प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी पूरा करने के लिए पड़तोल रही है. ओवैसी ने इस बार 100 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम अक्सरियती हल्के शामिल हैं. इसी तरह बीजेपी की इत्तेहादी चिराग पासवान 2024 के लोकसभा इंतखाबात में 29 नशिस्तें जीतकर बिहार की सियासत में मरकजी किरदार बन चुके हैं. इनका नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रियासती वकार का नया इस्तिआरा है. चिराग खुद को दलित नौजवान क़यादत के तौर पर पेश करते हैं. बीजेपी उन्हें नीतीश के खिलाफ तवाज़ुन के तौर पर देख रही है. इन इंतखाबात की एक नई एंट्री प्रशांत किशोर की है, जो माजी में कई पार्टियों के लिए इंतखाबी हिकमत अमली कार के तौर पर काम कर चुके हैं. अब वो खुद ही सियासत में उतर चुके हैं. उनका कहना है, हम इख्तिदार के लिए नहीं, निजाम बदलने के लिए सियासत में आए हैं. अगर वो 3 से 5% वोट भी हासिल कर ले तो बीजेपी उसके इत्तेहादियों को ही नुकसान करेगा. कोरोना वबा के दौरान बिहार के लाखों मजदूर बगैर रोजगार और बगैर मदद के वापस लौटे. ये तजुर्बा उनकी इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा बन चुका है. प्रशांत किशोर ने उन्हें अपनी सियासत का मरकज बना दिया है. उनके जलसों में सबसे ज्यादा नारा गूंजता है, हमें फिरकावारियत नहीं काम चाहिए, हमें वादे नहीं रोटी चाहिए. ये वो जबान है जिसने नौजवानों और मजदूरों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है. रोजी इज्जत, हिस्सेदारी के नारे देहातों में सुनाई देने लगे हैं. तजियाकारों का कहना है कि एक नया बिहार है जो खाली वादों से अब शायद नहीं चलेगा. बीजेपी के लिए कि इलेक्शन उसकी हिंदुत्व नजरिए की बका का सवाल है.
पार्टी के अंदर खुद कई सतहों पर बेचैनी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश मॉडल का दबाव है, जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिंदू कौम परस्ती और मुसलमानों की तय नफरत ने उनको इंतखाबी कामयाबी दिला दी। दूसरी तरफ बिहार में वही फार्मूला जात पात के पेचीदा निजाम की वजह से नाकाम हो रहा है। फ्रंटलाइन जरीदे के मुताबिक बीजेपी हर जात को अपनी अलग पॉलिसी से जोड़ रही है, ताकि उन्हें इज्तिमाई शनाख्त के बजाय इनफिरादी मफादात में उलझाया जाए। पार्टी के थिंक टैंक का मानना है कि अगर 112 ज़ैली जातें अपने अपने मफाद में मसरूफ रहीं तो कोई एक मुत्तहिद सियासी बयानिया ऊंची जातों के खिलाफ नहीं बन सकेगा। इसी हिकमत के तहत बीजेपी हर जात के लिए अलग वादों की फहरिस्त जारी कर रही है। मसलन किशवाहा बरादरी के लिए कर्पूरी ठाकर योजना, मल्लाहों के लिए गंगा मत्स्य सुख शक्ति स्कीम और भूमिहार तबके के लिए किसान कर्ज राहत पैकेज। इनकी वजह से हर बरादरी इंफरादी तौर पर फैसला करेंगे, मगर सवाल यह है कि क्या बिहार के बाशऊर वोटर इस हिकमत अमली के आगे झुकेंगे। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।